Hello guys, welcome back to our channel. In this video, I'm going to tell you tradition and the individual talent and famous essay written by T.S. Eliot. As usual, we have to discuss about the author T.S. Eliot. T.S. Eliot, one of the great poets in 20th century and poet and a literary critic, and he born on 26th September 1888. He attended Harvard University before studying philosophy at the Sorbonne in Paris, earning a BA and MA in English literature. In 1914, he settled in England. In 1927, he entered the Anglican Church and accepted British nationality. Eliot won numerous laurels during his lifetime, including the Nobel Prize for Literature in 1948. Eliot's writings include Prologue and Other Observation. This work published in 1917. Then The Wasteland, the enormous poem in the 20th century that we cannot avoid from English literature. It published in 1922, then Murder in the Cathedral in 1935, then The Family Reunion 1939, and The Cocktail Party 1950. These are the major literary works written by T.S. Eliot. Tradition and individual talent. This essay was first published in 1919 in two parts, and this essay contains three parts. The first part is set apart for Eliot's concept of tradition. Then second part, he deals with the theory of impersonality of poetry, and in the final part, he's summing up of the whole discussion. Okay, actually, this essay have three parts. In the first part, he discusses his own opinion about tradition. The second part deals with the impersonality of poetry, and the third part is the summing up of these all discussion. Okay, let us move to the essay Tradition and Individual Talent. In the first part of the essay, T.S. Eliot gives his own idea about tradition. According to T.S. Eliot, tradition does not mean a blind adherence to the ways of previous generation or generations. We know what is tradition. Tradition is the way of life or rituals, customs, and culture that we following throughout our life. This kind of tradition we might adapt from our previous generation. അതായത് ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ സംസ്കാരം, കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു T.S. Eliot, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിയൽ ട്രഡീഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇമിറ്റേഷനെ അദ്ദേഹം ട്രഡീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അത് വെറും ഇമിറ്റേഷൻ മാത്രമാണ്. ദെൻ ഹി സേസ് ദാറ്റ് നോവൽറ്റി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ. അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫിലും വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബട്ട് അതിനേക്കാളും നല്ലത് പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് T.S. Eliot പറയുന്നത്. സോ നോവൽറ്റി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പീറ്റേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് T.S. Eliot അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ട്രഡീഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് passive repetition is to be discouraged. And he says that the real tradition is a matter of much wider significance. The great tradition or the actual tradition have its own significance in our society. Then tradition in the true sense of the term cannot be inherited, it can only be attained by hard labor. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും
ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ട്രഡീഷനും അല്ല. സോ ദെൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാർഡ് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. വി ക്യാൻ അറ്റൈൻ ട്രഡീഷൻ ഓൺലി ത്രൂ ഹാർഡ് വർക്ക്. It will be a critical labor of shifting the good from the bad and of knowing what is good and useful. ഈ ഹാർഡ് ലേബറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി ഗുഡ് ഫ്രം ബാഡ്, അതായത് ചീത്തതിൽ നിന്ന് നല്ലതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ദെൻ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ട്രഡീഷൻ ക്യാൻ അറ്റൈൻ for those who have historical sense. And historical sense involves the perception not only the pastness of past but also of its presence. ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. പാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പാസ്റ്റ് അല്ല. ഈ പാസ്റ്റ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലെന്താണ്, ഒരു പ്രസൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെറും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയുക, അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻസിഡൻസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാണ് പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം എടുത്തു നോക്കൂ, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റ് ഡേ ആണ്. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസം എന്തായി തീരും, പാസ്റ്റായി തീരും അല്ലേ? പക്ഷേ അങ്ങനെ പാസ്റ്റായി തീരുമ്പോഴും അതിലൊരു പ്രസൻറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാണ് T.S. എലിയറ്റ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. And he realizes that the past exists in the present and that the past and the present form of simultaneous order. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ the past exists in presence, അതായത് പ്രസൻസിലാണ് പാസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സെൻസ് ഈസ് ദി സെൻസ് ഓഫ് ടൈംലെസ് ആൻഡ് ടെമ്പറൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ് ദി ടൈംലെസ് ആൻഡ് ടെമ്പറൽ ടുഗദർ. ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടൈംലെസ് ആണ്, അതുപോലെ ടെമ്പറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അത് ഒരിക്കലും പെർമനൻ്റ് അല്ല. സോ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്ററിനെ ശരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ആക്കുന്നത്. എ റൈറ്റർ വിത്ത് ദി സെൻസ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ ഈസ് ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ്, ബട്ട് ഹീ ഈസ് ഓൾസോ accurately conscious of his relationship with the writer of the past. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലം മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി വർക്ക്സൊക്കെ ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത്തരം ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സബ്ലൈം ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി വർക്ക്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്റിലാണ്. ഈവൻ നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ എസ്സേ എഴുതിയത് പോലും ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു എസ്സേ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്കായാലും ഹോമറിൻ്റെ വർക്കായാലും അതുപോലെ ഈസ്കിലസിൻ്റെ വർക്കായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ലിറ്റററി വർക്ക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എഴുതി മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണതൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മളതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ, അതിനിപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ പാസ്റ്റിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ശരിക്കും ഒരു ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ദെൻ ട്രഡീഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും എന്താ പറയുക, ഒരു കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. ട്രഡീഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് വിസ്ഡം ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഏജസ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് നോളജ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ റിയലി ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് നോബിൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്. ശരിക്കും എന്താണ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അക്യുമുലേറ്റഡ് വിസ്ഡമാണ്, അറിവാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ചും ഈ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സെൻസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സെൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ടി എസ് എലിയറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. Then he says that to judge the work of a poet or an artist, we must compare and contrast his work with the works of poets and artists in the past. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത്, അതായത് കുറേ പഴയ കാലത്ത് വർക്കുകളും അതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ ഈ ഒരു പുതിയ വർക്കും പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ആർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിറ്റററി വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിറ്റററി വർക്കിനെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിറ്റററി വർക്ക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, and such comparison and contrast is essential for forming an idea of real worth and significance of a new writer and his work. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസണ് ഒരുപാട് ആ വർക്കിനെയും അതുപോലെ അത് എഴുതിയ റൈറ്ററിനെയും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. കാരണം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ എന്താ പറയുക നോളജൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. Then according to him, tradition is not anything fixed and static. അതായത് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെക്കാനുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ളതല്ല. അതെന്താണ്, ടെമ്പററി ആണ്. അതിങ്ങനെ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഗ്രോ ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. സോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെയാണ് പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷൻ. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് എസ് 3 പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷൻ. The work of a poet is to be compared and contrasted with works of the past and judged by the standard of the past. But this judgment doesn't mean determining good or bad. It doesn't mean deciding whether the present work is better or worse than works of the past. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് കിട്ടാനുമാണ് പാസ്റ്റിലുള്ള വർക്ക്സും പ്രസൻറ്റിലുള്ള വർക്ക്സും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ചീത്തത് എന്ന് തരം തിരിക്കാനല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്ക്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ വർക്ക്സാണ് പഴയതിനേക്കാളും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ചീത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരാനല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത്. Then this comparison is to made for the purpose of analysis and for forming a better understanding of the new. അതായത് എന്താണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയ വർക്ക്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദ പാസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് us to understand present and the present throws light on the past. അല്ലേ, ശരിക്കും പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും. പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പാസ്റ്റിലേക്കുള്ളൊരു വെളിച്ചം വീശാനും ഇതൊരു സഹായകമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസൺസും പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സെൻസും അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസും പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ നമ്മുടെ TSLAയിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ്, എന്താണ്, നോളജിനെ കുറിച്ചാണ്. According to Eliot, knowledge doesn't merely mean bullish knowledge, and the capacity for acquiring knowledge differ from person to person. അതായത് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതുമാത്രമല്ല, നോളജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
അത് എന്ത് നോളജ് ആണെങ്കിലും എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയാലും പെട്ടെന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവറി പോയറ്റ് ടു അക്വയർ ടു ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് എബിലിറ്റി this knowledge of the past and must continue to acquire the consciousness throughout his career. Such awareness of traditional sharpness poetic creation. അതായത് ഓരോ പോയിറ്റിനും എന്താണ് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നല്ലൊരു നോളജ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു നോളജ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു പോയറ്റ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ട്രഡീഷൻ ഫോളോവർ ആവാനോ കഴിയില്ല. ഈ ഒരു പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ടി.എസ്. എലിയറ്റ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പോയറ്റ് ആവാനോ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പോയട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എസ്സേയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് തിയറി ഓഫ് പോയട്രി, ദെൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് സറണ്ടർ ഹിംസെൽഫ് ടു സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് മോർ വാല്യുബിൾ ദാൻ ദെയർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദ പോയറ്റ് മസ്റ്റ് അലോ ഹിസ് പോയറ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റി ടു ബി ഷേപ്പ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ബൈ ദി പാസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെക്കാളും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് സറണ്ടർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സെൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് അബൌട്ട് പാസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസിബിലിറ്റിയെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യണം. Then he says that the personality of the artist isn't important. The important thing is the sense of tradition. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, ഈ പോയിറ്റിന് ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നോളജ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം സെൻസിബിളാണ് അദ്ദേഹം എന്നതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. A good poem is a living wall of all the poetry that has been written. He must forget his personal joys and sorrows, and he should acquire the sense of tradition and expressing it on his poetry. അതായത് ഒരു പോയം നല്ലതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് പോയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലിവിങ് വോൾ ഓഫ് ഓൾ ദി പോയട്രി. ഏത് കാലത്തായാലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും അതെപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടും. പക്ഷേ അത് അത്തരം നല്ലൊരു പോയട്രി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പോയറ്റ് ഒരിക്കലും പേഴ്സണൽ സന്തോഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന സങ്കടത്തിലും സോറോസിലൊന്നും എന്താണ് അടിമപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഹീ ഷുഡ് അക്വയർ ദ സെൻസ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അവബോധം ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ആ ട്രഡീഷൻ തൻ്റെ പോയട്രീസിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഗുഡ് പോയട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ എലിയറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദാറ്റ് ഹോണസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് അപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് നോട്ട് അപ്പോൺ പോയറ്റ് ബട്ട് അപ്പോൺ ദി പോയട്രി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസവും അതുപോലെ അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആ പോയറ്റിൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റിയെ വെച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മളൊരു പോയട്രീനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ പോയട്രിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പോയത്തെ ഫേമസ് ആവുന്നതും അതുപോലെ അവർക്ക് നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നതും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിറ്റ്സ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് സെൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം, പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു പോയം നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ദെൻ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഈ എസ്സേയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ദ പോയറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച്. അതായത് പോയറ്റിക് പ്രോസസ്, ദ അനലോജി ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. In the second part of the essay, Eliot develops further his theory of impersonality of poetry. He compares the mind of the poet to a catalyst and a process of poetic creation to the process of a chemical reaction. അതായത് പോയറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്.
കാറ്റലിസ്റ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അതായത് ഇവിടെ പോയറ്റിൻ്റെ മൈൻഡിനെ, അതായത് ഒരു പോയം എഴുതുന്ന വ്യക്തിയുടെ മൈൻഡിനെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അതായത് ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ആക്സിലേറ്ററായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഒരു ജാറിൽ ഓക്സിജനും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഓക്സിജനും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താവും? സൾഫറസ് ആസിഡായിട്ട് മാറും. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഓക്സിജനും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും കൂടി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് സൾഫറസ് ആസിഡ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ കാറ്റലിസ്റ്റാണ് ഫിലമെൻ്റ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓക്സിജനും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അതൊരു പുതിയൊരു സാധനമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഒരു പുതിയൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. സോ ആ പുതിയ ഒരു കാര്യത്തെയാണ്, അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന പുതിയൊരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ സൾഫറസ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ആയൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടന്നാലും അവിടെ പ്ലാറ്റിനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ അതിന് നശിച്ചു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് വെറും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റാണ്. അതായത് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോയറ്റിക് മൈൻഡും. പോയറ്റിക് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നല്ലൊരു പോയട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പോയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോയറ്റിക് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ പോയറ്റിക് മൈൻഡിലുള്ള ഇമോഷൻസും അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസസും വഴിയാണ് നല്ലൊരു ആശയം വഴി ഒരു പോയം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴും അവിടെ പോയറ്റിൻ്റെ മൈൻഡിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാറ്റലിസ്റ്റായ പ്ലാറ്റിനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പോയട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റിൻ്റെ മൈൻഡിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ മൈൻഡിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്സും അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ സെൻസൊക്കെയാണ്. സോ ഇത്തരം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷനിൽ നിന്നും പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നു. അതാണ് പോയം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡാണ് എക്സ്പീരിയൻസസും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയൊരു ന്യൂ ഐഡിയ കിട്ടും. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പലതും പഠിക്കുന്നതും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോയറ്റിക് പ്രോസസ്സിലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ മൈൻഡാണ്. ഇത് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ദെൻ എന്താണ് പോയറ്റിക് മൈൻഡിലുള്ള ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നല്ലൊരു പോയറ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഈ ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിച്ച് എൻ്റർ ദി പോയറ്റിക് പ്രോസസ്, T.S. Eliot says, may be of two kinds. They are the emotions and feelings. അതായത് ഈ പോയറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും ഒക്കെയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ പോയട്രി മേ ബി കമ്പോസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഓൺലി ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫീലിങ്സ് ഓൺലി ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ബോത്ത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്സിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പോയട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോയട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു പോയട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ T.S. Eliot ട്രൈസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ആ രണ്ട് കാര്യത്തിലും, അതായത് ഇമോഷൻസിലും അതുപോലെ ഫീലിങ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ല അദ്ദേഹം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ രണ്ട് വാക്കുകളെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കുകളുടെ മീനിങ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. He adequately distinguished between the meaning of two words. ഓക്കെ, അതായത് ഫീലിംഗ് എന്നതും ഇമോഷൻ എന്ന 2 വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെയാണ് അദ്ദേഹം തരംതിരിക്കുന്നത്.
ദെൻ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. The emotion of poetry is different from the personal emotions of the poet. His personal emotions may be simple or crude, but the emotion of poetry may be complex and refined. അതായത് പോയിട്രിയുടെ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ഇമോഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് പോയറ്റും പോയിട്രിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ പോയറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്രൂഡായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് പോയിട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രിയുടെ ഇമോഷനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര റിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമോഷനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വരുന്ന പുതിയൊരു ന്യൂ പ്രൊഡക്ഷനാണ് പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പോയിട്രിയിൽ പുതിയൊരു മീനിങ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമോഷൻസിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈവൻ ഇമോഷൻസ് വിച്ച് ഹി ഹാസ് നെവർ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ക്യാൻ സെർവ് ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് പോയട്രി. ദെൻ ഈ പറയുന്ന ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റിസൾട്ട് ഫ്രം ദി റീഡിങ് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് സെർവ് ഹിസ് ടേൺ. അതായത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകളെയാണ് ഇവിടെ ഇമോഷൻസ് എന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ദെൻ ടി.എസ്. എലിയറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് റിജക്ട്സ് വേർഡ്സ്വർത്ത് തിയറി ഓഫ് പോയട്രി. അതായത് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ലിറിക്കൽ ബലാഡ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഇമോഷൻസ് റിക്കളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി. പക്ഷേ ടി.എസ്. എലിയറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദ പോയറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ ദർ ഇസ് നെയ്തർ ഇമോഷൻസ് നോർ റിക്കളക്ഷൻ നോർ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി. ഇവിടെ പോയറ്റിക് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയട്രിയുടെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസും അല്ല, റിക്കളക്ഷനും അല്ല, ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then in the poetic process there is only concentration of a number of experiences and new thing results from the concentration. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടി.എസ്. എലിയറ്റ് പോയറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നാണ്. അതായത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പോയട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഈ കോൺസെൻട്രേഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു തിങ്, അതായത് പോയാണ് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോയട്രി എഴുതാനുള്ള ഐഡിയാസിനെ, പുതിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെയാണ് ന്യൂ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ന്യൂ തിങ്സ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇമോഷൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ്. തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എസ്സേയുടെ കൺക്ലൂഷനാണ്. ഓക്കെ, ദ പോയിന്റ് കൺക്ലൂഡ്സ് പോയട്രി ഈസ് നോട്ട് എ ടേണിംഗ് ലോസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ബട്ട് എൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഇമോഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓർ ഇമോഷൻ ടു ദി പോയറ്റ്. ഓൺലി ഹി മസ്റ്റ് ഡീപേഴ്സണലൈസ് ഹിസ് ഇമോഷൻ. ദർ ഷുഡ് ബി an extension of his personality. ദെൻ അദ്ദേഹം പോയട്രിയെക്കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒരു സമ്മിങ് അപ്പ് പറയുകയാണ്. പോയട്രി ഈസ് നോ ടേണിങ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ. അതായത് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസിൻ്റെ ലൂസിങ്ങിനെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഫ്ലോയിങ്ങിനെല്ലാം പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇമോഷൻസിൽ നിന്നുള്ളൊരു എസ്കേപ്പാണ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല പോയട്രി, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ഡീപേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഡീപേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻസിനെ ഡീപേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുക എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ പോയട്രിയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം, ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ആ പോയട്രിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടാം. കാരണം അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പോയട്രിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ഇമോഷനാണ്, അല്ലാതെ പോയറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോയം എഴുതുന്ന ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കോ ഇമോഷൻസിനോ അല്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. And this impersonality can be achieved only when poet surrenders himself completely to the work that it is to be done. അതായത് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിലേക്ക് ഫുൾ കോൺഷ്യസ് ആയാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സറണ്ടർ ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്പേഴ്സണാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, സെൻസ് ഓഫ് ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് സെൻസ് വേണം, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസ് വേണം,
അതുപോലെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലൻറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഈസിയാണ്. എസ്സേ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ എസ്സേയുടെ സമ്മറിയൊക്കെ അത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.